Good morning everyone. In the last class we have discussed about the computation of income from capital gain. So meanwhile the last theoretical aspects of the long term capital gain is exemption. So till now in the last three income sources or income heads we have discussed there is a deductions are going to be there. So meanwhile there is in the income from capital gain we shall see that there are some of the exemptions will be given. It means when you are gaining the capital gain, meanwhile such a capital gain you have been made it investment again into the particular thing, so that will be gives you the sum of the exemption. Those exemptions are going to be considered under section 54, 54B, 54D, 54F, 54EC, 54G. Like that there are so many exemptions are going to be given. What are these all the exemption, when it is going to be available for the or applicable for the SSC, those all the things we can discuss in this video. Meanwhile all those exemptions we can be learnt under the chart wise. So first we shall see that there is a exemption under section 54. So later on I will send you the some of the details notes, but even though you can be refer with that, so there is a exemption under section 54. So this is applicable for the individual or the Hindu undivided family. This exemption can be claimed when you have been gained your any long term capital gain on the residential house. Any profit or the capital gain arising from the residential house, which is the long term capital gain arised from the residential house will be there. If such a long term capital gain, again you are going to be make it utilization for making the investment in the residential house property. So then only there is a exemption under section 54 is going to be available or it is applicable. So that here eligibility will be given as eligible specific asset. So eligible specific asset means your gain should be from the residential house property, and that gain is going to be also make it utilization for making the investment in the residential house again. So then only there is a 54 will be the exemption is going to be given for the assessee. So here the types of assets should be acquired to get the benefit of the exemption only to the residential house property. So for example 54 is going to be applicable when you are a assessee, you have gained the sum of the capital gain from the one residential house property, like as a 5 lakh rupees will be the capital gain. So again with that gain you are going to be making purchase of residential one any other residential house property, then only this exemption is going to be applicable. So ಇಲ್ಲಿ 54 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಸೊ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಥವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸನ್ನು 54, 54B, D, E, C ಮತ್ತು Fನಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 54 ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ HUF ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸಸ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಸಸ್ಸಿ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನೇ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 54 ಅಂತವಂತಹ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ
ಆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಆ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 lakh rupees ಗೇನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ. ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ 3 lakh rupees ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ 3 lakh rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 54 ಅಂಡರ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 lakh rupees ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ 54 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 54 ಅನ್ನೋಂಥ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅವನಿಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ 2 years forward of the construction. If there is a 3 years will be the forward. When you have gained the any of the capital gain from the residential house within 1 year you need to purchase. ಹೊಸದಾಗಿ ಹೌಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 1 yearಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 or 2 yearsನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊಸ ಹೌಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ 3 yearsವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2017ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ವಿತಿನ್ 2020ಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಳಸಿದರೆ ಅವಾಗ 54 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ 2017 ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ 2020 ಮೀನ್ಸ್ 2021ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ 54 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ದ 54 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ the relevant date for acquiring a new asset. So from the date of transfer of house property, but in the case of compulsory acquisition from the date of compensation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ 1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು, ಅಥವಾ 3 yearsಲ್ಲೇ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಹೌಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ 54 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅವರಿಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್. 54 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳೆ ಹೌಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ 5 lakh rupees, ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 6 lakh rupees, ಮೀನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ the 5 lakh rupees will be the less, that is considered as a amount of exemption. So that will be given for the exemption under section 54. The exemption revoke in a subsequent year if the new asset is transferred within 3 years of its acquisition. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ 54ಇಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಒಂದು ಹೌಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿತಿನ್ 3 yearsಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಹೌಸನ್ನು ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಹೌಸನ್ನು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೊ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ 54 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. And when the exemption is revoked, it is taxable as under the long term capital gain or under the short term capital gain in which the default is committed. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ನ್ಯೂ ಹೌಸನ್ನು ವಿತಿನ್ ದ 3 yearsಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿತಿನ್ ದ 3 years ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
So this will be the considered the exemption under section 54, and for this you need to consider the scheme of deposit is applicable. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು, ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಮ್ಷನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. So this is about the exemption under section 54. So then this is the one exemption. Then the second exemption will be 54B. 54E, C and F will be there in such a chart that we can be having the later discussion. So one by one, the second one will be the 54B. So the 54, 54B, 54D are having same terms of condition, only with considering of the asset will be differ. 54, 54B, 54D ಮೂರು ಒಂದೇ ಥರದ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್, ಬಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 54ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 54B ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 54D ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 54ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದರೆ 54 ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ದ 54B, here they are going to be considering if you have gained the any long term capital gain from the any agricultural land, so that will be made it investment again into the long term again into the agricultural land, then you will be given with the exemption of 54B. So in related with that, when the 54B is available, transfer of land used for the agricultural purposes by assessee, his parents, or for the at least 2 years. The land which you have been used for the agricultural purpose, and that land is going to be transferred. Through that, if you are gaining the any of the gain, so that will be considered as a long term capital gain from the agricultural land. If such a gain is used for making again investing into the agricultural land means, then you can be availed with the 54B is a exemption. Here this 54B is also applicable for the person of individual and also for the HUF, and there is a condition will be there, period within which to purchase. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿತಿನ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿನೇ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ 54B ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮನಿ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮನಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ, ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು 54B ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. The exemption under section 54B shall also extended to the HUF by the Finance Act 2012. 2012ವರೆಗೂ HUFಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 2012ಇಂದ ಈವನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ HUF ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 54B ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ agricultural land, again that is using for the making investment in the agricultural land. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಳಸಿದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ 54B ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸ್ 54, 54B ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ 54D ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ the gain which is arising from the long term capital gain arising from the land and building, that will be make it considered for making investment in the land and building. So that is known as a 54D exemption. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 54D ಎಕ್ಸಮ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So here when it is available on compulsory acquisition of land and building forming part of an industrial undertaking. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದಾಗೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಆವಾಗ 54D ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ದ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ and within the 3 years of the after the date of transfer they need to make their investment activities. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ವಿತಿನ್ ದ 3 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನೇ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ 54D ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 54D ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ಸ್ 54, 54B and the 54D. Both all these 3 will be having same terms of condition, but only the first one is 54 is related with the residential house. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಬರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿರ್ಬೇಕು, ಅದು 54 ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು 54B. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು 54D. 54B ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಗೇನನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 54B. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಈಸ್ 54EC. If you are earning the long term capital gain in the any asset will be there and that should be made it used for making the investment in the any bonds. ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಯಾವುದರಿಂದಾದರೂ ಬಂದಿರಲಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ರೂರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54EC ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Your long term capital gain from the any of the asset will be there, so that will be made it used under the making investment in this type of the particular kinds of security. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿನೇ ಸೊ NHAI ಮತ್ತು REC ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ರೂರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇವೆರಡು ಬಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ 54EC ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 54EC ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 months ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ವಿತಿನ್ 6 monthsಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ವಿತಿನ್ 6 monthsಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಕ್ಸಮ್ಷನನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ 54EC ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ from the date of transfer of long term capital asset, but in the case of compulsory acquisition from the date of receipt of compensation. Investment in the new asset of capital gain whichever is lower. Here amount of exemption ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. And exemption revoke in the subsequent year if the new asset is transferred or it is converted into the money or loan is taken on the security of the new asset within the 3 years of its acquisition. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಿತಿನ್ 3 years ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದೆನ್ under this exemption they are going to be considering even when the exemption is revoked again there is such a amount will be considered as in the calculation of long term capital gain. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ 54B ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಗೇನನ್ನು ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಷನನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Then the next one will be that 54F. So this will be the one important. 54F is a exemption which is going to be available as like a long term capital gain from the any asset will be there, but that will be make it investment in the particularly in the
residential house. Long term capital gain from the any asset other than residential house, and that long term capital gain you are going to be making investment into the residential house. ಇದರ ಅರ್ಥ 54F ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಆವಾಗ 54F ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂದರೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 54 ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದೊಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 54Fನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೇನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So and even then time limit will be the purchase same 1 year or 2 years forward, or the construction will be 3 years. ಇಲ್ಲೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್. ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಡೆದಿರ್ತೀರೋ ಅದರ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಿತಿನ್ 3 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ 1 or 2 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ 3 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ relevant date acquiring the new asset will be from the date of transfer or the capital asset, but in case of compulsory acquisition from the date of receipt or compensation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವತ್ತಿಂದನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಹೌಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್, what is the cost of new asset purchase will be there, new residential house purchase will be there, that is divided by net sale consideration. This value should be make it calculation into the capital gain, or else formula type nalli ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ long term capital gain into investment in the new asset divided by net sale consideration. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂದನೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 54 ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವೋಕ್. ಈ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ನು ಸಹಿತ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿತಿನ್ 3 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಅನದರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ವಿತಿನ್ ದ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ವಿತಿನ್ ದ 2 ಇಯರ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರಿವೋಕ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಯರ್. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ದ 54F ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 54F ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ದ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, that will be make it used for making investment in the residential house. So then your exemption will be given as a 54F. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಗೇನನ್ನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದರೆ 54F ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ exemptions which we can be seen under the main important exemption which are going to be arising under your all the calculation. But there is a note will be there which will be considered as like
Here always they have been considered, you need to have the capital gain deposit schemes with the nationalized bank, then only there is a exemptions are going to be given for the assessee. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನೀವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Where the residential house is constructed within the period of specified 54(f), the cost of such residential house includes the cost of the plot also. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 54 ಮತ್ತು 54(f) ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ the some of the important exemptions which we can see. Then the other will be there, other exemptions will be there, 54G and 54GA. So these are interrelated with the industrial undertaking. If you are going to be having the any long term capital gain under the any of the undertaking from the urban or the rural area, so those shifting of land and building or the plant and machinery, so these all the things are going to be considered under the 54G. These are not much more important, but even with the same terms of condition they are going to be having their exemption under the 54G for the shifting of industrial undertaking from the urban area to the rural area, and the other will be shifting of industrial undertakings from the urban area to the special economic zone. 54G ಮತ್ತು GA ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಸೊ ಇವೆರಡು ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗನ್ನು ಅರ್ಬನ್ನಿಂದ ರೂರಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ 54G. ಅದನ್ನೇ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ನಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 54GA ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. The last one more thing under the theoretical aspect of capital gain is depreciable asset. When you are making your computation of capital gain, first thing you need to determine whether it is capital asset or not. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. When you have identified that, then you should decide whether it is a depreciable asset or non-depreciable asset. ಅಸೆಟನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, here the depreciable assets are going to be calculated with the mode of computation like full value consideration on the transfer of asset. ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆದರೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್. ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಏನಾದರೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟಿಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಈ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಥಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳೆದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, same this is also the calculation will be as like a same, but only you should know the first calculation mode of computation under the first one will be considered. So to this extent we can be consider if there is a depreciable asset will be there, calculation will be done for the capital gain in this way. So this is how there is a depreciable assets are going to be calculated. So there is a asset will be classified as a depreciable and non depreciable asset. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಷನರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಥರನೇ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್.
Thank you.